Glory to God in the highest. Today's topic is Give your testimony to glorify God. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read a good Bible verse from St. Luke's Gospel, chapter 8, verses 38 and 39. But the man from whom the demons had gone out was begging him he might accompany him. But he sent him away, saying, Return to your house and describe what great things God has done for you. So he went away, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him. The circumstance of these verses is given in Luke chapter 8, verses 26 to 37. When Jesus was in the land of Gerasenes, he was met by a man who was possessed with demons. He had not put any clothing for a long time, and he was living in the tombs. When he saw Jesus, the demon in him called, Jesus, the Son of the Most High, and begged him not to torment him. He was bound with chains and shackles and kept under guard. Still, the demons broke his bonds and drove him to the desert. Jesus commanded the unclean spirit to come out of him. He was possessed by a legion, meaning many demons. The demons begged Jesus not to command them to go to the abyss, but to send them to the swine feeding on the mountain. Jesus gave them permission to go to the herd of swine. There were 2,000 of the demons as per St. Mark's Gospel chapter 5, and they rushed down to the nearby lake and got drowned. The man got fully healed, and he begged Jesus to allow him to accompany him. But Jesus asked him to go home and describe what great things Jesus had done for him. He proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. Jesus is looking for anyone who is suffering anywhere to come and get healing, irrespective of caste or creed. Man is created in God's image. The devil makes the man run away to lonely areas. God wishes for everyone to lead a good and comfortable life. A person who is supposed to live happily with the family is pushed away to unfortunate situations by the devil. It should be our priority to reach out to God in times of difficulties rather than staying frustrated and losing hope. Also, once we are blessed by God, we should take the initiative to give our testimony to others in order to give glory to God and to encourage others to reach out to God. Giving testimony of our experience or encounter with God is a very good way of glorifying God. Also, it helps others to increase their faith and come closer to God. It is one way of preaching the gospel to others. Jesus asked his disciples to preach the gospel to the whole world. Until 1995, I did not have the desire to preach the gospel to anyone. In 1995, I got a 2 hours encounter with Jesus, during which time he cleansed me, transformed me, and filled me with the joy of the Holy Spirit. This happened when I turned to God for real help and attended a Catholic retreat in New York. Since then, I have been working for God to know him more personally and make him known to others. Being retired, I spend my entire available time to preach the gospel to different groups like people in the prison, nursing home, community, religious education classes, prayer groups, etc. Let us see some incidents giving testimonies in the Bible. The power of testimonies is seen throughout the scriptures. All these testimonies of the encounter with God reveal the love, justice, mercy, and grace of God. Also, it transforms the individual miraculously through the Holy Spirit. 1. The life of
Job, in the book of Job, in chapter 42, verses 1 to 6. The suffering of Job was when he lost his possessions, loved ones, and health is incomparable. Still, he maintained his faith in God's justice and mercy. He accepted his previous lack of knowledge about the sovereignty of God and he surrendered to the divine plan. In 42 verse 2, Job answered the Lord, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. 2. Let us see the testimony of David. Throughout the Psalms, David shares his personal experiences and encounters with God. It shows his strong faith in God and his relationship with God. In Psalm 23, verse 1, David gives his strong testimony about God. The Lord is my shepherd, I shall not want. In Psalm 18, verse 2, he says, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. 3. In St. John's Gospel, chapter 9, we see the blind man healed by Jesus. He was blind from birth and he lived in darkness, depending on others for everything. Jesus passed by, noticed him, and healed him. He started enjoying the beauty of the world around him. Even after witnessing several miracles done by Jesus, the Pharisees did not believe in him. When the Pharisees questioned the man who gained eyesight, he said in John 9:15, He put mud on my eyes and I washed and I see. When the man said the truth and expressed his faith in Jesus as God, the Pharisees got mad at him and threw him out of their presence. The blind man declared his faith in Jesus publicly after receiving his eyesight. Through the testimony of the blind man, we are reminded of the immense love and power of Jesus to bring about radical transformation in our lives. Just as the blind man experienced a physical healing, we too can find healing and restoration in Jesus. 4. Peter's testimony at the Pentecost. In Acts chapter 2, verses 14 to 40. At Pentecost, Peter, filled with the Holy Spirit, boldly addressed the crowd, proclaiming the resurrection of Jesus. When people asked him what they should do, Peter said to them in Acts 2:38, Repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Peter's testimony led to the conversion of 3,000 people on that day. Also, it revealed the power of the Holy Spirit as Peter stood for faith and boldly declared the truth. 5. We see Paul's conversion on the road to Damascus. According to Acts chapter 9, verses 1 to 22. On the road to Damascus, Paul was struck blind and he heard the voice of Jesus. In Acts 9:4, Saul, Saul, why are you persecuting me? That was the voice of Jesus Paul heard. In Acts 26, verses 15 and 16, I am Jesus whom you are persecuting, but get up and stand on your feet, for I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. This is what Jesus said to Paul. Paul's powerful testimony is written in Acts chapters 22 and 26. Paul, who persecuted Christians, started sharing the message of salvation to others after a powerful encounter with Jesus. He became one of the powerful apostles in history. This encounter with Jesus
restored his physical sight, and opened his spiritual eyes to the truth about Jesus. His encounter with Jesus made a lifelong transformation in him, and he dedicated the rest of his life for preaching gospel, irrespective of all the hardships he had to face. 6. The Samaritan woman at the well. In John chapter 4, verses 1 to 42, it is described. As she came to draw water from the well, Jesus was sitting near the well. As he had nothing with him to draw the water, he asked the woman for some water, and their conversation started. Jesus told her everything about her past history. He revealed himself as the Messiah and offered her living water that will quench her spiritual thirst forever. The Samaritan woman rushed back to her village and shared her experiences with the entire people. Everyone in the village came to know about the transformative power of encountering Jesus. The Samaritans believed the words of the woman. They met Jesus personally and started believing in him as the Son of God and the Savior of the world. 7. Mary Magdalene's encounter with the risen Christ. As said in John chapter 20, verses 11 to 18, Mary Magdalene went to the tomb on Sunday early morning and found that the tomb was open and empty. She went to Peter and another disciple and informed them about this. Together they came back to the tomb and confirmed that the tomb was empty. Peter and the other disciple went back to their homes, but Mary waited outside the tomb crying. She saw 2 angels on both sides of the tomb and reported to them her concern. Immediately Jesus appeared to her. Thus, Mary Magdalene was the first person who saw the resurrected Jesus because she loved Jesus so much and was concerned about his body. She confirmed the resurrection of Jesus. Jesus asked Mary to go and tell his brethren. John 20, verse 7, I ascend to my Father and your Father, and my God and your God. Mary announced to the disciples her testimony about the resurrection of Jesus. At the evening, Jesus appeared to his disciples while they were within closed doors for fear of the Jews. 8. Stephen's testimony as per Acts chapter 7. Stephen was full of grace and power and was performing great wonders and signs among the people. Those who did not accept him lied about him and brought him before the council for questioning. Stephen gave a strong testimony of the miracles of God he had done in the lives of Abraham and his descendants. Stephen boldly declared Jesus as the long-awaited Messiah who was rejected by the religious leaders of the time. The council decided to stone him to death as they believed the lies of others and were not ready to accept the truth. He saw the heaven open, the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. While stoning, he called upon Jesus to receive his spirit. Before dying, he fell on his knees and cried out with a loud voice. In Acts 7:60, Lord, do not hold this sin against them. His unwavering commitment to the truth and his willingness to lay down his life for his beliefs have impacted the Christians around the world. In conclusion, the Holy Bible is full of the testimony of different people about God. It is the most widely translated book in the world. If we don't give our testimony of our experience or encounter with God, others will not know about it or glorify God. God is behind all our success and achievements. Remember to acknowledge God in front of others so that more people glorify God. When we glorify God, our blessing
will multiply in this generation and the coming generations. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, bless everyone with strong faith and courage to proclaim the gospel to many others for your glory. Help everyone to give powerful testimonies of their encounter with God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവമഹത്വത്തിനായി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8:38-39 വചനങ്ങൾ. ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ ആൾ അവനോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, നീ വീട്ടിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്തത് ഒക്കെയും അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ അയച്ചു. അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും പട്ടണത്തിൽ എല്ലായിടവും അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8:26 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഗെരസേന ദേശത്തോടുകൂടി യേശു കടന്നുപോയപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായി. അവൻ നാളുകളായി വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അവൻ ശവകുടീരങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു. യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കരുതേ, ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ ചങ്ങലകളാലും വിലങ്ങുകളാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവനെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വനങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ അശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുവാനായി യേശു ആജ്ഞാപിച്ചു. അവരുടെ പേര് അവർ പറഞ്ഞത് ലഹിയോൻ എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അനേകം ദുരാത്മാക്കൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ അനേകം ദുരാത്മാക്കളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി ദൈവത്തോട്, അതായത് ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ദുരാത്മാവ് യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളെ പാതാളത്തിലേക്ക് വിടല്ലേ, ആ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള മലകളിലുള്ള പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിടണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യേശു അവർക്ക് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 2000 പന്നികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദുരാത്മാക്കൾ ആ പന്നികളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവര് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള തടാകത്തിൽ ചെന്ന് ചാടി വീർപ്പുമുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടി അവരവിടെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു. സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഞാനും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചോട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നെന്ന് യേശു ചെയ്തതെല്ലാം അവരോട് വിവരിച്ച് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ചെന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശം മുഴുവനും യേശു ചെയ്ത വലിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിളംബരം ചെയ്തു. ഇതുപോലെയാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ ജീവിതത്തിലായെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ യേശുവിലേക്ക് കൈനീട്ടുക. അതാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ദൈവ ആധിപത്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ സാത്താൻ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഈ ആധിപത്യം എടുത്തു മാറ്റുവാനായിട്ട് അവനെ അസ്വസ്ഥതയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക്, മോശമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അത് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവൻ സന്തോഷമായിട്ട് അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിരാശയിലേക്കും പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കും പോകാതെ യേശുവിലേക്ക് കൈനീട്ടുക, യേശുവിനെ വിളിക്കുക. യേശുവിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സുഖം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും.
ആ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ തലമുറകളും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ, അതായത് ദൈവാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനും അവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനും ഇടയാകും. ഇതുതന്നെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാണ്. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നാണ്. 1995 വരെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ പള്ളിയിൽ പോക്കും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ക്രമം പോലെ നടന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ 1995 മാനസികമായി വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കരങ്ങൾ നീട്ടി. അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്ക് ക്വീൻസിലുള്ള ഒരു കത്തോലിക്ക ധ്യാനത്തിന് പങ്കെടുക്കാനിടയായി. പനക്കലച്ചനാണ് ആ ധ്യാനം നയിച്ചത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ചെന്ന് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഇരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഒരു ജീസസുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ. ദൈവം ആ സംസാരത്തിൽ കൂടി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. എനിക്ക് പുതിയ ബോധ്യങ്ങൾ തന്നു. എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. അവിടം വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ആനന്ദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ എൻകൗണ്ടർ നടന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം വരുന്ന അനേകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതുതന്നെയാണെന്ന് പിന്നീടൊക്കെ വായിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അന്ന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയത് കളയാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിലുണ്ടായി. സുവിശേഷം ആർത്തിയോടെ വായിച്ചു. കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ടൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാനായി എൻ്റെ സമയം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജയിലുകളിൽ പോയി സുവിശേഷം പറയും. നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ, പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒക്കെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് സന്തോഷത്തോടും വളരെ ആവേശത്തോടും ആഗ്രഹത്തോടും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേകരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അത് മുഴുവനും ആ ടെസ്റ്റിമോണീസൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും നീതിയെയും കരുണയെയും കൃപയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ എൻകൗണ്ടർ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ജോബിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ജോബിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആരോഗ്യവും എല്ലാം നശിച്ച സമയത്ത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ ജോബ് കാത്തുപരിപാലിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിലും കരുണയിലും ജോബ് വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം ജോബ് അവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയെ അവൻ സമ്മതിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടു. 42-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ജോബ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നുവെന്ന്. രണ്ടാമതായി ദാവീദിൻ്റെ അനുഭവം. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ദാവീദിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറുകളുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോടുള്ള അവൻ്റെ അടുപ്പവും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും മുഴുവൻ സമയം അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സങ്കീർത്തനം 23:1 യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സങ്കീർത്തനം 18:2 യഹോവ എൻ്റെ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും എൻ്റെ രക്ഷകനും എൻ്റെ ദൈവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ പരിചയം എൻ്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എൻ്റെ ഗോപുരവും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ജന്മനാൽ കുരുടനായ ആ മനുഷ്യൻ സുഖപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ജന്മനാൽ അവൻ കുരുടനായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ അന്ധകാരത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രം ചെയ്തു പോന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്നും അവൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവന് കാഴ്ച കിട്ടി. അവൻ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ഫരിസേയന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യന് കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഫരിസേയർ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. യോഹന്നാൻ 9:15 അവൻ പറഞ്ഞു, അവർ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ഫരിസേയന്മാരും അവനോട് ചോദിച്ചു. അവൻ അവരോട്, അവൻ എൻ്റെ കണ്ണിന്മേൽ ചേറുതേച്ചു, ഞാൻ കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യൻ സത്യം തുറന്നു പറയുകയും യേശുവിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ഫരിസേയന്മാർ അവനോട് അരിശപ്പെട്ട് അവനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആ ഒറ്റ സംഭവം കൊണ്ട് യേശുവിനെ പരസ്യമായിട്ട് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവവുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് പ്രാപ്തനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സൗഖ്യം തരാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താനും യേശുവിന് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. നാലാമതായത്, പെന്തക്കോസ്താ ദിനത്തിൽ പത്രോസിൻ്റെ സാക്ഷ്യം. പത്രോസ് പെന്തക്കോസ്താ ദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തോടാണ് അവൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജനങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:38 പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുക, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാ എന്ന ദാനം ലഭിക്കും എന്ന്. അന്നത്തെ ആ പ്രസംഗം കാരണം ഒരു 3000 പേര് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ കാണുന്നു. പത്രോസ് വളരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നിന്ന് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചു. അത് അനേകരിലേക്ക് ആ സത്യം കടന്നുചെല്ലുകയും മാനസാന്തരത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. 5, ദമാസ്കസിലേക്ക് പോയ പൗലോസിനുണ്ടാകുന്ന മാനസാന്തരം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9:1 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദമാസ്കസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം വന്ന് അവൻ്റെ നേരെ അടിച്ച് അവൻ ബ്ലൈൻഡായിപ്പോയി. അവന് കണ്ണ് കാണാൻ മേലാതെ അവൻ താഴെ വീണുപോയി. 9:4 ശൗലേ ശൗലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്ത് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. അതിൻ്റെ 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 15ഉം 16ഉം വചനങ്ങളിൽ യേശു വെളിപ്പെടുത്തി, നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ്, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു തന്നെ ഞാൻ. എങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുക, നീ എന്നെ കണ്ടതിനും ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷൻ ആവാനിരിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ശുശ്രൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന്. അവൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ 22-ാം അധ്യായത്തിലും 26-ാം അധ്യായത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പൗലോസ്. എന്നാൽ യേശുവുമായി ഒരു വലിയ എൻകൗണ്ടർ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ വളരെ ശക്തനായ ഒരു അപ്പസ്തോലനായി അവൻ മാറുകയാണ്. അവൻ്റെ ശാരീരികമായ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുക മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ ഇടയായി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പൗലോസിന് ഉണ്ടായി. അവൻ അവൻ്റെ സുഖങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഏതൊക്കെ കഷ്ടതകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നോ അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്ടായുസ്സും മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ചു. 6ാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കിണറ്റുകര വെച്ച് യേശു കണ്ട സമറയാക്കാരി സ്ത്രീ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4:1 മുതൽ 42 വരെയാണ്. യേശു ആ കിണറിൻ്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം കോരാനുള്ള കയറോ
ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്താണ് സമറയാക്കാരി സ്ത്രീ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നത്. യേശു അവളോട് അല്പം വെള്ളം തരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ സംസാരം അവിടെ തുടങ്ങി. അവളുടെ പഴയ ചരിത്രം മുഴുവനും യേശു അവളോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. സ്വയം മിശിഹായാണെന്നും രക്ഷകനാണെന്നും ജീവജലം അവൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്നും യേശു അവളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരിക്കലും ദഹിക്കുകയില്ലാത്ത ജീവജലം അവൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട് എന്ന് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് വളരെ അതിശയമായി. അവൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവൾ ചെന്ന് ആ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവനും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി. അങ്ങനെ യേശുവിന് മറ്റുള്ളവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ആ നഗരം, ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും വിശ്വസിച്ചു. അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവരൊക്കെ യേശുവിനെ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുകയും യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും ലോകരക്ഷകനാണെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഴാമതായി മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ആ എൻകൗണ്ടറിനെ കാണാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20 അധ്യായം 11-18 വരെ. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, അതായത് കുരിശ് മരണത്തിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മഗ്ദലന മറിയം കല്ലറയിൽ ചെന്നു. എന്നാൽ ആ കല്ലറയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരം കണ്ടില്ല. അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് പത്രോസിനെയും വേറൊരു ശിഷ്യനെയും വിവരം അറിയിച്ചു. അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ആ കല്ലറയിലേക്ക് പോയി. അവരും കൺഫേം ചെയ്തു അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ പത്രോസും ആ ശിഷ്യനും തിരിച്ചവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ മഗ്ദലന മറിയം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിലകൊണ്ടു. അപ്പോൾ അവള് 2 മാലാഖമാരെ ആ ശവക്കല്ലറയുടെ 2 സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടു. അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചു. ആ നിമിഷം തന്നെ യേശു അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷിയായത് ആദ്യമായിട്ട് മഗ്ദലന മറിയമാണ്. അവൾ വളരെയധികം അത് വിശ്വസിച്ചു. അവളോട് യേശു പറഞ്ഞു, നീ ചെന്ന് സഹോദരങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുകയെന്ന്. ആ സാക്ഷ്യം അവളാണ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചത്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 20:17 യേശു അവളോട്, എന്നെ തുടരുത്, ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല. എങ്കിലും നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യുദ്ധനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ആ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവനും മഗ്ദലന മറിയം അറിയിച്ചു. അന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് മുറി അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു മുറിയിലിരുന്നപ്പോൾ യേശു അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഉത്ഥിതനായ യേശു ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് അവരെ കാണിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 8ാമത് സ്തേഫാനോസിന്റെ സാക്ഷ്യം. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 7 സ്തേഫാനോസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു. അവനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരും അംഗീകരിക്കാത്തവരും അവനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ന്യായാധിപ സംഘത്തെ ബോധിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പൗലോസ് അവൻ്റെ എല്ലാ ദൈവാനുഭവങ്ങളും അവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു. എബ്രഹാം മുതൽ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ തലമുറയിലും ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള സത്യ വാർത്ത അവരെ ഒന്നൊന്നായി അവൻ അറിയിച്ചു. യേശുവാണ് രക്ഷകനെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഉറക്കെ ശക്തമായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ടും അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ന്യായാധിപ സംഘം മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം തീരുമാനിച്ചു അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാമെന്ന്. കാരണം അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഈ സ്തേഫാനോസ് പറഞ്ഞതല്ല, ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞ നുണകളാണ് അവർ വിശ്വസിച്ച്. സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു, ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തു ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു. അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ
മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. അവനോ മുട്ടുകുത്തി, കർത്താവേ, അവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. അവൻ്റെ അചഞ്ചലമായ ആ സത്യപ്രഖ്യാപനവും അവൻ്റെ ജീവൻ പോലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ, യേശുവിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടിയറ വയ്ക്കുവാനും അവൻ തയ്യാറായത് അത് ലോകം മുഴുവനും വലിയ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനങ്ങൾ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറയട്ടെ, ബൈബിൾ മുഴുവനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകവും ബൈബിൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. അത് ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യർ ദൈവവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധത്തിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ വിജയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ നേട്ടത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ളത് ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ തലമുറകളും എന്നേക്കുമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, തിരുനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ വിശ്വാസവും സുവിശേഷവും സാക്ഷിയും അന്യരോട് പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.